श्री सद्गुरु स्वामिनः जय। आंजनेय स्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधाने विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सह मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देहेव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहरये नमः। सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः। गुरुपवनपुरेशाय नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओं हनुमते नमः। स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु। श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे
समस्तकलिकल्मषापनूतनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः। ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் கைகேயி வரம் கேட்டு தசரதர் அப்படியே துடிச்சு போய் கீழ் விழுந்து பிறண்டு பிரலாபம் பண்றாள். சுமந்திரன் வந்து பார்த்தபொழுது ராமன் அழைச்சின்னு வரணும்னு கைகேயி அனுப்பிச்சாள். சுமந்திரன் போய் பிரபுவ திவ்ய கோலத்தில் பார்த்து பகவான்கிட்ட இந்த விஷயத்தை நிவேதனம் பண்ணி சுவாமி தேரில் ஏறி வராள். அந்த தேரில் ஏறி வரக்கூடிய அந்த வைபவத்தோடு நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. யச்சராமம் ந பஷ்யேத்து யஞ்சராமோ ந பஷ்யதி நிந்திதஸ்ய பவேல்லோகே ஸ்வாஹாத்மாபி ஏஹேனம் விகர்கதே. அந்த புறத்தில் உள்ள நுழைகிறாள். மங்களகரமான ஆசனத்தில் ஒரேடியாக மனசு ஒடிஞ்சு போய் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அப்பாவை பார்த்தாலாம் சுவாமி. சததர்ஷ ஆசனே ராமகா நிஷன்னம் பிதரம் சுபே கைகேயி சகிதம் தீனம் முகேன பரிசுஷ்யதாக. கைகேயோடு சேர்ந்திருக்க பக்கத்திலேயே தீனன்னு பதம் போட்டாள். கைகேயி சகிதம் அதையேவ தீனம். கைகேயி பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தான் தீனமாக இருக்காள் அப்படின்னு ஒரு க்ஷணத்தில் தெரிஞ்சு விட்டாள். ராமானு ஒரே ஒரு குரல் கொடுத்தாலாம். அறகுறையான பிரகியோடு இருக்கக்கூடிய சக்கரவர்த்தி மேலே பேச முடியல, கண்ணெடுத்து பார்க்க முடியலையாம் குழந்தைய. ராமேத்யுக்த்வா துவச்சனம் பாஷ்பபர்யாகுலக்ஷணஹா சசாக நிருபதிர்தீனஹா நேஹேக்ஷிதும் நாபிபாஷிதும். அடுத்தடுத்தாப்பில் வரக்கூடிய ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் ரெண்டு முறை தீனகான்னு சொல்லியிருக்காள். விபக்தி தான் மாறுறது. சசாக நிருபதிர் தீனகா நேக்ஷிதும் நாபிபாஷிதும். அப்பாவுடைய சரணத்தில் போய் நமஸ்காரம் பண்ண பிரபு கைகேயுடைய சரணத்தில் நமஸ்காரம் பண்ணாள். அங்கே ஜனனிங்கிற வார்த்தையை சொல்லலை. சபிது சரணு பூர்வம் அபிவாத்ய விநீதவத் ததோ வந்தே சரணு கைகேயாக சுசமாஹிதா. சுவாமிக்கு ஏதோ ஒரு சிக்ஸ்த் சென்ஸ் சொல்லியிருக்கும் போல் இருக்கு. இந்த மாதிரி நடக்க போகிறது அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியாது. அவன் சர்வஜனாச்சே. ஆனால் மனசில் லவலேஷம் கூட தடுமாற்றம் இல்லை. சுசமாஹிதா. மனசு கொஞ்சம் கூட சாந்தம் கரையாமல் நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். தத் அபூர்வம் நரபதே ஹே திருஷ்டுவா ரூபம் பயாவகம் ராமோபி பயமாபன்னஹ பதாஸ்பிருஷ்ட்வேவ பன்னகம். 24 வருஷம் தான் பிறந்தத்துலேருந்து வளர்ந்த காலத்தில் ஒரு நாள் கூட அப்பாவுக்கு இப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டு பார்த்தது கிடையாதான். அப்பாவுடைய நிலையை பார்த்து சுவாமியும் பயந்தாள். அந்த மந்தி வேளையில் மந்தமான அந்த காலத்தில் நடந்து போகிற பொழுது பாம்புன்னு தெரியல, அது பழுதேன்னு நினச்சின்னு ஒருத்தன் முதிச்சுட்டான். அப்புறம் முதிச்சப்புறம் பக்கத்தில் வேற ஒருத்தன் வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்து காட்டினா அது வாஸ்தவத்திலேயே பாம்பு. பாம்பா இருக்குமோ, அது கடிச்சிருக்குமோ நினைக்கிற போது எவ்வளோ பயம் ஏற்படுமோ. பதாஸ் பிருஷ்டுவேவ பந்தகம். அப்படி பயந்தவன் யாரு? கோழையோ கையால் ஆகாதவனோ நாள். எந்த பிரபு அப்பிரமேயனோ ஆபத் பாந்தவனோ ஆசிரித வத்சலனோ தீனபந்துவோ பக்த பக்ஷபாதியோ ஸ்வப்பிரகாசனோ வைகுண்டநாதனோ சனகாதி ஸ்துத்தியனோ வேதாந்த வேத்யனோ சர்வலோக சரண்யனோ புண்ணியஸ்லோகனோ புராண புருஷனோ பரந்தாமனோ சர்வேஸ்வரனோ எந்த பிரபுவ ஸ்மரணம் பண்ணால் சர்வபயங்களும் மிருத்யு பயம் உள்பட விலகி போயிடுமோ. பீதானாம் பீதிநாசனம்னு எந்த பகவான பக்தர்கள்லாம் கொண்டாடுவாளோ அப்பேற்பட்ட பிரபு அவனும் பயந்தான். எவனுக்கு பயந்து சூரியன் உதிக்குமோ, எவனுக்கு பயந்து அக்னி எரிக்குமோ, காத்து வீசுமோ, பீஷாஸ்மாத் வாதப்பவதே வேதமானது எந்த பிரபுவை பற்றி பேசித்தோ அந்த பிரபு அவனும் பயந்தான். ராமோபி பயமங்கபன்னஹ பதாஸ்பிருஷ்ட்வேவ பன்னகம் இந்திரியைகி அப்பிரகிருஷ்டைஸ்தம் சோகசந்தாபகர்ஷிது. இந்திரியங்கள்லாம் ஒடுங்கி போயிருக்கு தசரதருக்கு. எப்படி இருக்காள்? உக்தானிருதம் ரிஷிம் யதா, பொய் சொன்ன ரிஷியை போல முகத்தில் கடை இல்லாமல் இருக்காளாம்.
ஒருத்தன் ரிஷியா இருக்கக்கூடியவன், நல்ல வேதவித்தா இருக்கக்கூடியவன், அவன் வாக்கில் அசத்தியம் வந்து விட்டுனா டக்குன்னு முகத்தில் இருக்கக்கூடிய சோபையானது அப்படி தேஜஸானது டக்குன்னு இறங்கிடும். பேரோமீட்டர் ஆட்டமாக காட்டும், முகம் காட்டும், சத்தியசந்தனா இல்லையாங்கிறத காட்டும். நித்தியம் 1000 போய் சொல்லிட்டு இருக்குமே, நமக்கு ஒன்றும் தேஜஸ் குறையலையே அப்படின்னா தேஜஸ் இருக்கிறவர்களுக்கு தானே குறையும், நமக்கு அதெல்லாம் அப்ளிகபிள் இல்லை. உக்தாமிருதம் ரிஷிம் யதா, ரொம்ப சுவாமி துடிச்சு போயிட்டாலாம். அம்மாவை பார்த்து கைகையை பார்த்து கேட்கிறாள், கச்சின்மயான பரதம் அஜானாத் ஏன மே பிதா குபிதா தன்மமா சக்ஷ்வே தொஞ்சைவைனம் பிரசாதயாக. நான் தெரிஞ்சு அப்பாவுக்கு ஒன்றும் தப்பு பண்ணதாக தெரியல, தெரியாமல் ஏதாவது அவருக்கு அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டேனா, அதனால் அவர் கோபப்பட்டு இருக்காரா, நீங்கள் சொல்லுங்கோ. தொஞ்சைவீனம் பிரசாதையா, குழந்தை ஏதோ தெரியாமல் பண்ணியிருப்பான்னு அதை போய் நீங்கள் மனசில் பாராட்டப்படாதுன்னு எனக்காக நீங்கள் ஒரு வார்த்தை பறிஞ்சு பேசப்படாதா? இல்லை சரீரத்தில் ஏதாவது வியாதியா, மனசில் ஏதாவது தாபமா? அப்படி இருந்தால் எவ்வளவு அனுபவப்பட்டவர் எங்கள் அப்பா, அவருக்கு தெரியாதா? சரீரம்னு ஒன்று வந்தால் வியாதி இல்லாமல் இருக்க முடியாது, மனசுன்னு ஒன்று இருந்தால் அதில் ஒரு ஆதீனம் ஒன்று இல்லாமல் இருக்க முடியாது. சந்தாபோவா பிதாபோவா துர்லபம் கி சதா சுகம் ஷாரீரம் மானசம் வாபி கச்சிதேனம் ந பாததே. சந்தாபோவா அபிதாபோவா துர்லபம் கி சதா சுகம். எப்போதும் சௌக்கியங்கிறது உலகத்தில் யாருக்கும் கிடைக்காதே, ரொம்ப துர்லபமாச்சே. கௌசல்யா தேவியோ சுமித்ரையோ பரதனோ லக்ஷ்மணனோ யாராவது அப்பாவுக்கு பிடிக்காத விஷயத்தை செஞ்சுட்டாளா? கச்சின்ன கிஞ்சித் பரதே குமாரே பிரியதர்ஷனே சத்ருக்னே வா மகாசத்வே மாத்ருணாம் வா மம பிரியகு. சத்ருக்னோ பரதனோ என் தாயார்களோ ஏதாவது அப்பாவுக்கு பிடிக்காத காரியம் பண்ணி விட்டாளா? நீங்கள் எங்கள் அப்பாவுடைய ஹிதத்தையே கோரக்கூடியவன், அப்பாவுடைய நன்மையே கோரி பேசுகிற போது ஏதாவது கொஞ்சம் துவனி உயர்த்தி சொல்லிவிட்டேடா? கச்சித்தே பருஷம் கிஞ்சித் அபிமானாத் பிதாமமா உக்தோ பவத்யா கோபேன ஏஹேனாஸ்ய லுலிதம் மனஹா. அதனால மனசு ஒடிஞ்சு போயிருக்காரா? சொல்லுங்கோ. இப்படி பிரார்த்திக்கக்கூடிய ராமனை பார்த்து, ராமா உங்கள் அப்பாவுக்கு கோபம் இல்லை, அவருக்கு எந்த விதமான வியசனமும் இல்லை, மனசில் ஒரு எண்ணம் இருக்குது, உங்கள்கிட்ட சொன்னால் நீ எப்படி வாங்கிப்பியோ அதை தெரியலையேன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு தயங்கிட்டு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கார். நராஜா குபிதோ ராமா வியசனம் நாஸ்ய கிஞ்சனகா கிஞ்சின் மனோகதம் துவஸ்ய துவத்பயான்னாபிபாஷதே. பிரியமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றை பார்த்து அப்பிரியமான விஷயத்தை பேசுறதுக்கு அவருக்கு நாக்கு கூசுறது. பிரியம் துவாம் அப்பிரியம் வக்தும் வாஹாணி நாஹாஸ்யோபவர்த்ததே. ஜலமெல்லாம் ஓடி போனப்புறம் அதுக்கு மேலே அணை கட்டணும்னு நினைக்கிறார் அவர். ச நிரர்த்தம் கதஜலே சேதும் பந்திதுமிச்சதீஹி. இதை கேட்ட உடனே துடிச்சு போயிட்டாலாம் சுவாமி. ஒரு அப்பா உயிர் கொடுத்த தகப்பனார், எடுத்து வளர்த்து ஆளாக்கின தகப்பனார், தான் பெற்ற பிள்ளைகளிடத்துல ஒரு விஷயத்தை எப்படி சொல்றது, சொன்னால் புள்ளை எப்படி எடுத்துக்கணும்னு தயங்கும்படியா அப்பாவுக்கு பயத்தை கொடுக்கும்படியா ஒரு புள்ளை நடந்து விட்டான்னா, ஒரு சிஷ்யன் குருவுக்கு பயத்தை கொடுக்கும்படியா நடந்து விட்டான்னா, ஒரு பத்னி பர்த்தாவுக்கு பயத்தை கொடுக்கும்படியா நடந்து விட்டாள்னா இவளுக்கெல்லாம் பிராயஷ்சித்தமே கிடையாது சொல்லியிருக்காளே. அப்பாவுக்கு பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய பிள்ளையா போயிட்டேனே. உவாச்ச வியதிதோ ராமஹா தாஹம் தேவீம் நிர்பசன்னிதௌ அஹோ திங்னார்கசே தேவி வக்தும் மாம் ஈதிருஷம் வச்சஹா. இங்கே அம்மானு கூப்பிடாமல் தேவின்னு கூப்பிடுறா. தேவிங்கிறது ரொம்ப ஃபார்மல் மோட் ஆஃப் அட்ரஸ். இங்கே யுவர் ஹைனஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி, யுவர் மெஜஸ்டின்னு சொல்கிற மாதிரி தேவின்னு அந்த ராஜஸ்திரியை அப்படி தேவின்னு கூப்பிட்டுருக்காள். ரொம்ப ஃபார்மலாக சொல்லியிருக்காள். ஏன்னா அவள் தாயாருங்கிற பாவத்தில் பேசலே தெரிஞ்சு போயிடுத்து. அதனால இங்கே தான் முதல் முறையாக தேவின்னு கூப்பிடுறாள். அஹோ திங்னார்கசே தேவி வக்தும் மாம் ஈதிருஷம் வச்சஹா. என்னை பார்த்து இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லலாமா? ராஜாவுடைய உத்தரவுன்னு சொன்னால் நான் கழுத்தில் கல்லை கட்டின்ட்டு சமுத்திரத்தில் இறங்கணும்னா இறங்குவேனே, விஷத்தமானம் பண்ணணும்னா பண்ணுவேன், சமுத்திரத்தில் இறங்கணும்னா இறங்குவேன், அக்னியில் பிரவேசம் பண்ணணும்னா பண்ணுவேன். 4 காரணங்களில் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருந்தால் போதும்,
பிதா சொன்னா போரும், வயசுல பெரியவர் சொன்னா போரும், ராஜாவுடைய உத்தரவு இருந்தா போரும், என்னுடைய ஹிதத்தையே கோரக்கூடியவருடைய வார்த்தை இருந்தா போரும். 4 எங்க அப்பாட்ட சேர்ந்துருக்கு. அவர் வயசால பெரியவர் குரு, ஸ்தானத்தால ராஜா, அவர் உறவால அப்பா, அவர் அபிமானத்தால ஹிதகாங்கி. 4 சேர்ந்திருக்கு. அவர் சொல்லி செய்யாமல் இருப்பேனா? அகங்கி வச்சனாத் ராஜ்யா பதேயமபி பாவகே பக்ஷயேயம் விஷம் தீக்ஷ்ணம் மஜ்ஜேயமபி சார்ணவே நியுக்தோ குருணா பித்ரா கிருதஜ்ஞேன நிருபேண ஜகா. அது மாத்திரமில்லை, வச்சனாத் ராஜ்யான்னு சொன்னதுனால ராஜா நேரடியாக சொல்ல வேண்டாம், யாராவது ஒருத்தர் வந்து ராஜாவுடைய உத்தரவுன்னு சொன்னா போறோம். அகங்கி வச்சனாத் ராஜ்யா பதேயமபி பாவகே பக்ஷயேயம் விஷம் தீக்ஷ்ணம் மஜ்ஜேயமபி சார்ணவே நியுக்தோ குருணா பித்ரா நிருபேண சகிதேன ச. அப்பாவுக்கு மனசுல என்ன இருக்கு சொல்லுங்கன்னு கேட்கல, ராஜாவுக்கு மனசுல என்ன இருக்கு சொல்லுங்கோ. தத்ப்ரூகி வச்சனம் தேவி ராஜ்யா யத் அபிகாங்ஷிதம். ராஜா மனசுல என்ன இருக்கு சொல்லுங்கோ. செய்வேனா செய்ய மாட்டேன் சந்தேகம் வேண்டாம். கரிஷ்யே செய்வேன் செய்வேன்னு சொன்னா போறாதா? சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறேன். பிரதிஜானேஜா, சத்தியம் பண்ணப்புறம் சத்தியத்திலிருந்து பின்வாங்கிறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணுவேணும்னு கவலை வேண்டாம். ராமோத்விர்ணாபிபாஷதே, இந்த ராமன் இருமுறை பேச மாட்டான். ఒక మాట ఒక బాణ ఒక பத்தி சொன்னா ஒரே வார்த்தை, அந்த வார்த்தை தவற மாட்டான். கரிஷ்யே பிரதிஜானேச்ச ராமோத்விர்ணாபிபாஷதே, சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு கேட்கிற. அப்ப கைகேயி முள்ள கடுமையான வார்த்தையை சொல்றாளாம். தேவாசுர காலத்தில் எனக்கு 2 வரங்கள் கொடுத்தாடுங்க அப்பா. அந்த வரங்களை இப்போ கேட்டேன். அதில் முதல் வரத்தால் பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு கேட்டேன். 2வது வரத்தால் நீ 7 14 வருஷங்கள் மரபுரு திருத்து ஜடை பூண்டு தண்டகாரண்யத்தில் பிரவேசம் பண்ணணும்னு எதி சத்திய பிரதிஜம் துவம் பிதரம் கர்த்துமிச்சசி துவயாரண்யம் பிரவேஷ்டவ்யம் நவவர்ஷாணி பஞ்சஜகா சப்தசப்த வருஷாணி தண்டகாரண்யமாஸ்ருதः அபிஷேகமிமம் த்யக்த்வா சீஹிராஜின அபிஷேகமிமம் த்யக்த்வா ஜட்டாச்சீரதரோ வசக. 7 14 வருஷங்கள் மரபுரு திருத்து ஜடை பூண்டு நீ துறவியை போல காட்டில் இருக்கணும், இப்படி வரங்கட்டேன்னு நாளாம். இது சொல்ற போது சுவாமிக்கு எந்த விதமான சலனமும் இல்லை. ஆனா புத்திரனுடைய சோகத்தை நினைச்சு தசரதன் விழுந்து ஒரேடியா துடிக்கிறான். இதி வதஸ்யாம் பருஷம் வதந்தியாம் நச்சைவ ராமஹ பிரவிவேஷ சோகம் பிரவிவ்யதே சாபி மகானுபாவஹ ராஜா து புத்திர வியசனாபிதப்தஹ தப்தஹ அபிதப்தஹ வியசனாபிதப்தஹ புத்திர வியசனாபிதப்தஹ. அது எவ்வளவு ஆழமா போய் மனசை போய் தைச்சிருக்குன்னு வால்மீகியுடைய வாக்கு தான் எடுத்து காட்ட முடியும். ராஜா து புத்திர வியசனாபிதப்தஹ. அதுவும் ராஜாவா இருந்து சாதாரணமாக தெருவை போகக்கூடியவன் இப்போ ரெடியூஸ் டு ஹெல்ப்லெஸ் ஸ்டேட், அது ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. சக்கரவர்த்தியாக இருந்தவன் அப்படி ஒரேடியாக கீழே விழுந்துட்டான்னா we have to lament with Shakespeare, what a fall was there my countrymen சொன்னானே, அந்த மாதிரி சக்கரவர்த்தியாக இருந்தவருக்கு இப்படி ஒரு நிலை அவலமான நிலை வந்துவிட்டே. அதனால ராஜா சுபுத்திர வியசனாபிதப்தா. ராஜான்னு சொன்னத்தில் இன்னொரு அர்த்தம் துணிக்கிறது. ஒரு க்ஷணகாலம் தசரதர் நினைச்சா போல் இருக்கு மனசுல. இது நேரடியாக ஸ்லோகத்தில் இல்லை, ஆனால் துவனின்னு நாம இஃப் யூ ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் இந்த ராஜான பதம் ஏன் போட்டார் வால்மீகி அப்படின்னு பார்த்தாக்க ஒரு கால் நினைச்சிருப்ப போல் இருக்கு தசரதர். நாம ராஜாவா இருந்துக்க வேண்டாம், சாதாரண மனுஷனா ஒரு பிரஜையா இருந்திருந்தாக்க இந்த ராஜ்யம்னு ஒரு பெரிய பந்தம் வந்திருக்காது. ராஜ்யம்னு பந்தம் வந்ததுனால தானே இப்படி வரம் கேட்டு ராமனை காட்டுக்கு அனுப்ப முடியும் ஆயிடுத்து. நான் சாதாரண மனுஷராக இருந்தா காட்டுக்கு போறதுன்னு ஒரு பெரிய சிரமம், புத்திரனை விட்டு பிரிய வேண்டிய சிரமம் வந்திருக்காது அப்படின்னு நினைச்சு ராஜாவா பிறந்து விட்டோமே தாப்பப்பட்டாராம். ராஜா சுபுத்திர வியசனாபிதப்தா. கம்பர் சொல்ற பொழுது கைகேயி அவ வாஸ்தவத்திலேயே ராமன்ட்ட ரொம்ப பிரியம் வச்சவள். கைகேயி உலகம் முழுக்க ரொம்ப தப்பா நினைச்சுட்டு இருக்கு. ஆனா அதுக்கு பெரியவாள்லாம் என்ன காரணம் சொல்லுவானாக்க, ஏன் இப்படி வரம் கேட்கணும்? ராஜா தசரதர் என்ன பண்ணிவிட்ட, வசிஷ்டர் இருக்கிற போது அவரை வச்சுதான் அவரை கொண்டுதான் அந்த முகூர்த்தம் தீர்மானம் பண்ண சொல்லணும். ராமனுக்கு சீக்கிரமா பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பார்க்கணும் என்ற அவசரத்துல தானே முகூர்த்தத்தை தீர்மானம் பண்ணிவிட்டார். அது மாரகமான லக்னமா இருக்கு.
மாரகம்னா உயிரை பறிச்சிடும், இல்லை ராஜாவுக்கு பெரிய ஆபத்து வரும். துஸ்வப்னங்கள்லாம் பார்த்துருக்கார் தசரதர். அந்த சொப்பனத்தை கைகேயி இடத்துல சொல்லியிருப்பார். அந்த சொப்பனம் எப்படி இருக்குனாக்க, ராஜா மிருத்யுமவாப்னோதி கோஹோரம் வா ஆஹாபதமிருச்சதி. பெரிய ஆபத்தோ இல்லை எல்லாத்தையும் விட பெரிய ஆபத்து ராஜாவுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வந்தாலும் வரும். இது கைகையை தெரிஞ்ச உடனே ராமனுக்கு அந்த மாரகமான லக்னத்தில் போய் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சா ராமனுடைய உயிருக்கு ஆபத்து வந்துட்டா என்ன பண்ணுறது, வரக்கூடாது. சரி, லக்னம் சரியா இல்லைன்னு சொன்னால் தசரதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வேகத்தில் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பார்க்கணுங்கிற வேகத்தில் யார் எது சொன்னாலும் காரில் ஏறாது. அவரை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் சத்தியசந்தர். சத்தியம்னு வாக்கு வாங்கின்னு விட்டா அந்த வாக்கு மீறி நடக்க மாட்டார். சரி, அந்த சமயத்தில் போய் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு கேட்பானே, பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு கேட்டா போறாதோ, பரதனுக்கு அதே லக்னத்தில் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு கேட்டாளே அப்படின்னாக்க, தன்னுடைய குழந்தைக்கு ஆபத்து வந்தாலும் பரவாயில்லை, ராமனுக்கு ஆபத்து வரப்படாதுன்னு நினைச்ச உத்தமி இந்த கைகேயி. சரி, ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு கேட்பானேன்னு அப்படி கேட்டால் தான் நேச்சுரலாக இருக்கும். ராமன் இங்கே வச்சுட்டு பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுறேன்னு சொன்னாக்க நேச்சுரலாக இருக்காது. இது இப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் யோஜனை பண்ணி அவள் கேட்டிருக்கா. இப்படி ஒரு வியாக்கியானம் சொல்லுவா. அதனால ராமன்ட்டு ஒன்றும் பிரியம் குறைஞ்சு போகலை. அதனால காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்றது போது போங்கிற வார்த்தை வாயில வரலையாம், நீ போய் திரும்பி வரணும் என்று சொல்லி தான் மங்களகரமாக தான் சொல்றாள். ஆழிசூழ் உலகம் எல்லாம் பரதனே அகல, நீ போய் தாழிடும் சடைகள் தாங்கி தாங்கருந்தவ மேற்கொண்டு பூழைவன் காணி புண்ணியத்துறைகளாடி 7 ஆண்டின் வா என்று எம்பினம் அரசன் என்ற 7 ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்ற இப்படி 7 ஆண்டின் வா. 7 வால்மீகி அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஸ்பிளிட் பண்ணுறது முதற்கொண்டு அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்க. சப்த சப்த சவர்ஷாணி 7 ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன். இது நான் சொல்லலை, இது ராஜாவுடைய உத்தரவு அப்படின்னாலாம். இதை கேட்ட உடனே சுவாமி, அம்மா இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு அப்பாட்ட போய் நீங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் உண்டா? அப்பா சொல்லி ஒரு காரியத்தை நான் செய்யாமல் இருப்பேனா? என் ஹிதத்தை கோரக்கூடியவர், வயசில் பெரியவர், ராஜா ஷெய்ர் என்று மறவாதவர், அவர் எனக்கு பிதா. ஹிதேன குருனா பித்ரா கிருதஜ்ஞேன நிருபேன ச நியுஜ்யமானோ விஸ்ரப்தா கிண்ண குர்யாமகம் பிரியம். அவர் சொல்லி என்ன காரியம் தான் நான் செய்யாமல் இருப்பேன். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம், முள்ளு தைக்கிற மாதிரி மனசை தைக்கிறது. அலீகம் மனசம் துவேகம் ஹிருதயம் தகதீவமே ஸ்வயம் என்னாகமம் ராஜா பரதஸ்யாபிஷேகனம். நேற்றுக்கு உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொன்னேன் ராமா, இன்னைக்கு மனசை மாற்றின்னு விட்டேன். இன்னைக்கு வரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிருக்கேன்னு அந்த மங்களகரமான செய்தியை என் வாக்கால நான் உனக்கு சொல்றேன்னு அப்பா சொல்லலையே. அப்பா சொல்லியிருந்தாருன்னா, நேர சொல்லியிருந்தாருன்னா சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். எங்கிட்ட நேர சொல்றதுக்கு தயங்கிட்டாரே, அதான் மனசை போய் தைக்கிறது. அகம் வச்சனாத் ராஜ்யா, ராஜா சொல்லாமலேயே நான் எதுவாக இருந்தாலும் பரதனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கேனே. அப்படி இருக்கிறபோது ராஜா வேற இதில் அபிப்பிராயப்பட்டு நீங்கள் வரம் கேட்டு அவர் வரம் கொடுத்துருக்காருங்கிற போது நான் கொடுக்காம இருப்பேனா? ராஜ்யத்தை பரதனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு யோசனை பண்ணுவேனா? அகம் கீசீதாம் ராஜ்யஞ்ச பிராணான் இஷ்டாம் தனானிச்சா கிருஷ்டோ பிராத்ரே ஸ்வயம் தத்யாம் பரதாய அப்ரச்சோதிதா கிம் புனர் மனுஜேந்திரேண ஸ்வயம் பித்ரா பிரச்சோதிதா தவச்ச பிரியகாமார்த்தம் பிரதிஜ்ஞாம் அனுபாலயன். ரொம்ப நிரளான ஸ்லோகம். விருத்தம் ரொம்ப சின்னது, அனுஷ்டுப்படுத்தும் சுலபமாக யார் வேணா படிச்சுடலாம். அதுக்கு பாவம் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நான் ராஜ்யத்தை கொடுப்பேன், உயிரை கொடுப்பேன், ஐஸ்வர்யத்தை முழுக்க கொடுப்பேன் பரதனுக்கு சொல்லட்டும். சீதையை கொடுப்பேன்னு சொல்லாமா? அகங்கி சீதாம் ராஜ்யஞ்ச, நான் சீதையை கொடுப்பேன்னு ஏன் சொன்னார்னா 2 காரணங்கள். பரதன் எதையுமே வாங்கினான்னு வரலாறே கிடையாது. பாதுகையை தவிர வேற எதையாவது வாங்கினான்னு உண்டோ? கிடையாது. எதையுமே வாங்கிக்காதவன்ட்ட எதை கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு ஒரு பாவம். இன்னொரு விஷயம், காட்டுக்கு போகிற போது சீதையை அயோத்தியில் விட்டுட்டு போனா, வயசுக்கு வந்த ஒரு பிள்ளை இருந்தால் பிள்ளையுடைய பொறுப்பில் நீ அம்மாவை நன்னா பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிவிட்டு அப்பா கிளம்பி போகலாம்.
புள்ள இன்னும் சந்ததி இது மட்டும் ஏற்படல. அப்பாவோ வயசான காலத்தில் ரொம்ப மனசு ஒடிஞ்சு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க, அவர்கிட்ட இந்த பொறுப்பு கொடுக்கறது சரியில்லை. புள்ள ஸ்தானத்தில் தம்பியா இருக்கக்கூடிய பரதன், நான் சீதையை யாராவது ஒருத்தருடைய பொறுப்பில் விட்டுட்டு போறதா இருந்தா என் பரதன் பொறுப்பில் தான் விட்டுட்டு போவேன். அவன்கிட்ட தான் ஒரு பிள்ளைய அம்மாவுடைய கஸ்டடியில் விட்டுட்டு போற மாதிரி அகங்கி சீதம் ராஜ்யஞ்ச பிராணனிஷ்டம் தனானிச்ச சந்தோஷப்பட்டு கொடுப்பேனே. கிருஷ்டா பிராத்ரே நானே வலுவல் கொடுப்பேன். ஸ்வயம் தத்யாம் யாரும் தூண்டாமல் கொடுப்பேனே. பரதாய அப்ரச்சோதிதா கிம் புனர் மனுஜேந்திரேண ஸ்வயம் பித்ரா பிரச்சோதிதா தபச பிரியகாமார்த்தம் பிரதிஜ்ஞாம் அனுபாலயன். நீங்க எனக்கு ஒரே ஒரு அனுகிரகம் பண்ணோம். நீங்க ஏற்கனவே பெரிய அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டேன். சம்பூ ராமாயணத்தில் காளிதாசன் சொன்னாள், இந்த விஷயம், இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு அப்பா யோஜனை பண்ணலாமா? பூமியை ரட்சிக்கக்கூடிய பொறுப்பை கண்டு பரதன் என்ன பயப்படக்கூடியவனா? இல்லை பரம பாவனமா இருக்கக்கூடிய காட்டில் போய் இருக்கிறது எனக்கு என்ன கசப்பா இருக்கா? பீதோ பூபரதா கிமம்ப பரதா கிம் வா வனாத் வனாத் திரஸ்தோகம் சகரான்வவாயக குதஹ தாத குதசோஜதி திவ்யாயாஹ சரிதஹ நிவாபகரணாத் லக்வீம் பிரதிஜ்ஞாம் இமாம் ஆவாவ்யாம் அபிபூரயிஷ்யதி ந சேத் புத்ரி கதம் ஸ்யாத் அயம். இந்த வம்சம் எப்பேற்பட்ட வம்சம் தெரியுமா? ஒரு தேவலோகத்தில் ஓடக்கூடிய கங்கை பூலோகத்தில் கொண்டு வந்த பகீரதனுடைய பரம்பரை. அதை பார்க்கிற போது இந்த காரியம் என்ன பெரிய சமமான காரியமா? திவ்யாயாக சிறிதகா நிவாபகரணாத்து லக்வீம் பிரதிஜ்ஞாமிமா. எங்கள் 2 பேர் மூலமா இந்த பிரதிஜையை எங்க அப்பா பூர்த்தி பண்ணலேனா அவர் நல்ல புத்திரன் அடைஞ்சார்னு எப்படி சொல்லிக்க முடியும்? புத்திரி கதம் சியாதயம். புத்திரினா புத்திரனை உடையவன். புத்திராக அத்திய சந்தி இது புத்திரி. அப்படிதான் புத்திரினா பெண் அர்த்தம் இல்லை இந்த இடத்துல. புத்திரி கதம் சியாத் அயம். அது மாத்திரம் இல்லை, அன்னிலேருந்து உங்களுக்கு எப்போதுமே எங்கிட்ட கொஞ்சம் பிரியம் ஜாஸ்தி. இன்னைக்கு அதை நிரூபணம் பண்ணிவிட்டு 7 நாளாம். பாவம் என் குழந்தை பரதனுடைய தலையில குருவி தலையில பனங்காயை தூக்கி வைக்கிற மாதிரி பெரிய ஒரு பொறுப்பை, ராஜ்யபரணம் என்ற பொறுப்பை குழந்தையுடைய தலையில சமத்தினேன். எனக்கு காட்டில் போய் சௌக்கியமா ஸ்நானம் பண்ணுறது, ஜபம் பண்ணுறது, புண்ணியக்ஷேத்திரத்தில் தரிசனம் பண்ணுறது, இப்படி ரொம்ப சௌக்கியமா என்னுடைய சரீரத்தை மாத்திரம், என் வயத்தை மாத்திரம் ரட்சிச்சுட்டா போறோம்னு சின்ன பொறுப்பை எனக்கு கொடுத்து பரதனுடைய தலையில பெரிய பொறுப்பை தூக்கி வச்சாலே, அன்னிலேருந்து இன்னி மட்டும் என் பக்கத்துல உங்களுக்கு பட்சபாதம் இதுலையும் நிரூபணம் ஆயிடுத்து. நாளாம் வனபுவி தனுமாத்திர திராணமாக்யாபிதம் மே சகல புவனபாரஹ ஸ்தாபிதோ வத்சமூர்த்னி ததிக சுகரதாயாம் ஆவயோஹோ தர்க்கிதாயாம் மயி பததி கரியான் அம்பதே பக்ஷபாதா. ஒரே ஒரு அனுகிரகம் நீங்கள் பண்ணணும். பரதனை சீக்கிரமா அழைச்சின்னு வரதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி பட்டாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணோம். அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கக்கூடிய வைபவத்தை என் கண்ணால கண்குள்ளா காட்சியா பார்த்துட்டு அப்புறமா காட்டு கிளம்புறேன் அப்படின்னு. ஆனா நீ இந்த மாதிரி ஏதாவது தாமதம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது உபாயத்தை கையாளுவேன் உங்க அப்பா அப்புறமா காட்டு கிளம்புறேன் அப்படின்னு. ஆனா நீ இந்த மாதிரி ஏதாவது தாமதம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது உபாயத்தை கையாளுவேன் உங்க அப்பாவுக்கு தெரியும். அதனால உங்க அப்பா என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா? ராமன் காட்டுக்கு போனாலுடைய நான் ஸ்நானம் பண்ண மாட்டேன், சாப்பிட மாட்டேன், தீர்த்தபானம் பண்ண மாட்டேன், தூங்க மாட்டேன். யாவத்தும் வனம் யாதஹா புராதஸ்மாத் அபித்வரன் பிதா தாவன் நதே ராமா ஸ்நாஹஸ்யதே போக்ஷ்யதே பிவா. வாஸ்தவம், சுவாமி காட்டு கிளம்புற மட்டும் ஸ்நானம் பண்ணணும் தோணுமா, சாப்பிடணும் தோணுமா, தீர்த்தமானம் பண்ணணும் தோணுமா தசரதருக்கு? ஆனால் ஃபார் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் ஆல் டுகெதர் அதை தனக்கு சாதகமாக அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டாள் கைகி. இதை அறகுறையான பிரஜையோடு கேட்டு இருக்கார் தசரதர். திக்கஷ்டமிதி நிஸ்வஸ்ய முகூர்ச்சிதோ ஞபதட்சிதோ. கஷ்டம்னு சொல்லி கீழே ஆசனத்திலேருந்து கீழே சரிஞ்சு கீழே விழுந்தாலாம் தசரதர். உடனே அப்பாவை போய் தூக்கி உட்காந்து வச்சா. சுவாமி மனசுல லவலேஷம் ஒரு நெரிசல் இருந்துதான் சுவாமிக்கு. அப்பா நம்ம இடத்துல ஏதாவது தாக்கப்பட்டிருப்போம், அப்பாவுக்கு மனசுக்கு கிளேஷம் கொடுக்க முடியாது, ஏதாவது நம்ம செஞ்சுட்டு போவோம் அப்படின்னு லவலேஷம் நெரிசல் இருந்துதான். இதை பார்த்த உடனே அந்த நெரிசலானது விலகி போயிடுது. இனிமே கவலை இல்லை, அப்பா நம்ம இடத்துல ஒன்றும் கோபமா இல்லை, இது கைகை தாயார் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்ச்சி அப்படின்னு தெரிஞ்சு விட்டால்.
ஜாதி குதிரைக்கு ரோஷம் ஜாஸ்தி, அதுக்கு மேலே ஷாட்டை படப்படாது, தானாகவே ரொம்ப வேகத்தில் போகக்கூடியது. அது மேலே ஒருத்தர் ஷாட்டை எடுத்து அடிச்சு விட்டான்னா எப்படி ரோஷம் தாங்க முடியாமல் பறக்குமோ, ஷாட்டை அடி வாங்கின ஜாதி குதிரையை போல காட்டுக்கு போகணும் துடிச்சாலாம் சுவாமி. கஷயேவகதோமாஜி வனங்கந்தும் கிருதத்வரகா. தாயார் கைகையை பார்த்து சொல்ற, அம்மா நான் இந்த பணத்துக்காக ராஜ்யத்துக்காக ஆசைப்பட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதுங்கோ, நான் ரிஷிகளுக்கு துல்லியமா தர்மத்தை மாத்திரம் ஆசிரிச்சிருக்கக்கூடியவன், இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நாகமர்த்தபரோ தேவி லோகமாவஸ்து முத்சகே வித்திமாம் ரிஷிபிஸ்துல்யம் கேவலம் தர்மமாஸ்திதம். தர்மம் மாத்திரம் தான் எனக்கு லட்சியம். நான் இப்பவே கிளம்பிடுவேன், இன்னொரு ராத்திரி இந்த ராஜ்யத்தில் தங்க மாட்டேன். இன்னைக்கு அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்குள்ள கிளம்பிடுவேன் அயோத்தியை விட்டு. ஆனால் இன்னொரு 10 நிமிஷம் இந்த ராஜ்யத்தில், குறைஞ்சபட்சம் 10 நிமிஷம் நான் தங்க